ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಇದ್ಕಿದ ಬೇಳೆ ಸಾಂಬಾರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆರೈಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೌ ಬೀನ್. We have peeled the skin of this cow bean, and with this we are going to do a curry. So this is called this is South Indian special, the Karnataka style, and we are using only this dal, that is the cow bean dal, which is we have soaked the cow bean dal in the water, and we have removed the skin of the cow bean. The upper portion of the skin is removed, and you can see the dal, only the inner portion of the dal is seen here. You can see in the camera. So this is one of the seasonal food, and it is also very tasty. And the masala that we need for the sambar is, we need onion, coconut, garlic, we need dry chili, coriander powder of 2 spoons, and poppy seed 1 spoon. And I have boiled the tomatoes. Here there are 5 tomatoes that are boiled. I'm going to remove the skin of these tomatoes, and after that I'll be grounding them all together. And these masalas should be fried together thoroughly with the oil, and later we need to ground all these masala. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1 kg ಕಾಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 kg ಕಾಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. 6ರಿಂದ 7, ಮತ್ತೊಂದು ಈರುಳ್ಳಿ, 1 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹೋಳು, ಆಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ 1 ಅರ್ಧ ಹೋಳು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಪೂನು ಗಸಗಸೆ ಇದೆ, 2 ಸ್ಪೂನು ಧನಿಯಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ 5 ಟೊಮೆಟೊನ ಬೇಯಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹುರ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಈ ಮಸಾಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಹಸಿ ಕಾಳನ್ನ ಇಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ಈ ಮಸಾಲೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಬಬೇಕು. ಆವಾಗ ಸಾರು ತಿಕ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಟೇಸ್ಟಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹಸಿ ಕಾಳು ನೀವು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹುರಿದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಹಸಿ ಕಾಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಸಾಲೆ ಜೊತೆಗೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. So I think you all have understood, friends. We have to fry all these ingredients. After frying all the ingredients, we have to take the raw dal that we have peeled here. So this raw dal we have to take around 2 or 3 spoons. Along with the fried masala, we have to add this dal, and we have to ground all these things together. Now let's see how to do this curry, that is the cow bean peeled dal curry. This is called idkad bele saru in Kannada. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಗಲೇ 1-2 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಬಾಣಲಿಗೆ. ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋದ್ನಲ್ಲ, ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ. ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫ್ರೈ ದ ಡ್ರೈ ಚಿಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ oil. You have to take 2 spoons of oil, and you have to fry the dry chili like this. It should not change the color, it should be reddish in color. Then immediately you have to add the onion. I have cut 1 onion. I'm adding the onions here. After adding the onion, you can also add garlic, 1 full garlic. I have peeled the skin. ನೋಡಿ, ನೀವು 1 ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 1 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಈಗ ನಂತರ ನಾವು ಹೀಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. We have to fry this together. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು, ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. We have to put cumin seeds. We have to add 2 spoons of cumin seeds. The size of the spoon is the small spoon you have to take, and you have to add 2 spoons of cumin seeds. Then we have to fry this masala together. See now,
slowly the onions are changing its color, I'm going to increase the heat. You can see. You can follow this step. It's a very tasty sambar, and it doesn't have too much of masala or something like that. You can use this for dosa, idli, roti, puri, any combination, and also for rice. ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ಸಾರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಲೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಶುಂಠಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿನ ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಸಾಲ ತುಂಬ ಲೈಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸಾರು ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ದೋಸೆಗೆ, ಇಡ್ಲಿಗೆ, ಚಪಾತಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಮುದ್ದೆಗೆ, ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಾನು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಧನಿಯಾನ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ 2 ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಆಫ್ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಆಯಿಲ್ ಬಿಕಾಸ್ the ready-made dhania powder that we get from the shop will not be fried properly. So when you add it to the oil, it releases the flavor. ನಾವು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಪುಡಿಗಳನ್ನ ಹುರ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ಲೇವರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಾರು ಸಹ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಪಾಪಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗಸಗಸೆ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಪಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಗಸಗಸೆನ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಹೀಗೆ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ನಾನೀಗ ನೋಡಿ ಆವಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, 1 ಇಡಿಯಷ್ಟು, ಲೈಕ್ ಮೇ ಬಿ ಹಾಫ್ 1 ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ದ coconut, pieces of coconut. I'm adding the pieces of coconut here. And we should fry that together. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಹುರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಆರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಮತ್ತು ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೇ ಮೇಯ್ನ್ ಮಸಾಲ ಇದ್ಕದ ಬೇಳೆ ಸಾರಿಗೆ. ಈ ಥರ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಹುರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಂಬಾರು. ನೀವು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ಡ್ರೈ ಚಿಲ್ಲಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಕಲರ್ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಡ್ರೈ ಚಿಲ್ಲೀಸ್. Don't use the chili powder, it will overtake the color of the sambar. So don't use badgi, use the small dry chilies that I have used, or even you can use the mankatti. ಈಗ ಈ ಮಸಾಲೆನ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆರಿದೆ ಮಸಾಲೆ, ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮಸಾಲಾ ಟು ದ ಜಾರ್, ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಮಸಾಲಾ. Then I'm also adding the raw dal. This is the raw dal I have not cooked. ಇದು ಹಸಿ ಬೇಳೆ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಅವರೆಕಾಳು ಇದು. So this is the cow bean. I have removed the skin of the cow bean and it is raw. So we need to add the raw dal also because it gives the thickness to the curry. So we have added the masala and the raw dal. Now next we are going to ground it. After grounding it, we will be adding the tomatoes. The 5 tomatoes I have taken for 1 kg of dal. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ರುಬ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಮಸಾಲ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 5 ಟೊಮೆಟೊ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಸಿಪ್ಪೆ ತಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ತೇಲ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸಾರಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಾರು ಎಲ್ಲ ಕುಕ್ ಆದಮೇಲೆ. ಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಆಫ್ ದ ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ ಹಿಯರ್. ಆಫ್ಟರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಆಫ್ ದ ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ ಟು ದ masala and I will ground all together. First thing which we had already fried, see it's not giving that red color because I have added the small dry chilies, red chilies. ನಾನು ಸಣ್ಣದಾಗಿರೋ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ತೀರಾ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಆಗಿ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ.
ನೋಡಿ 5 ಟೊಮೆಟೊನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ 5 ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸ್. ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಟುಗೆದರ್. ಈಗೆಲ್ಲನೂ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಾನು ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅ ಕುಕ್ಕರ್ ಹಿಯರ್. ಇದರೊಳಗಡೆ ನಾನು 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ 2 ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್. ನಂತರ ನಾವು 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನೋಡಿ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಪುಟ್ 2 ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್. ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ half a spoon of jeera. I'm just crushing the jeera with my hand. The cumins ನಾನು ಜೀರಿಗೆನ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಫ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ 2 ಡ್ರೈ ಚಿಲ್ಲಿ, 2 ಒಣ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಹಿಂಗು ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ದ ಹಿಂಗ್ ಟು ದ seasoning. Now I am going to add little turmeric. 1 spoon of turmeric. See, 1 spoon of turmeric I have added to the oil so that it will give out the raw smell. So ಎಲ್ಲ ಪುಡಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಲರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಳನ್ನು ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ದ ಕರಿ ಲೀಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಾ ದಾಲ್. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಿಕ್ಸರ್. ಕಾಳನ್ನು ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹೀಗೆ ತೊಳೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ನೀವು ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿನ ಬೇಕಾದರೆ ಎಣ್ಣೆಗೂ ಸಹ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾಳು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಳನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಳನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಳು ಒಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. When you fry the dal with the oil, 2 spoons of oil, you need to fry the dal at least for 5 minutes. When you fry the dal in the oil, the advantage here is it will not break. After it gets cooked, the dal will remain in the same shape. It will not get smashed. It will not get too much of smash. Now you can see I have added more curry leaf. ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸಾರಿಗೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಕಡ್ಡಿನೂ ಸಹ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಕಡ್ಡಿನೂ ಸಹ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ದ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕರಿ ಲೀಫ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ದ ಫ್ಲೇವರ್. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಸಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಷ್ಟು ನಾವು ಕಾಳನ್ನ ಹೀಗೆ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫ್ರೈ ದ ದಾಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ 5 minutes. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ we need to add this masala that I have grounded. I had shown you the masala, right? ಆ ಮಸಾಲೆನ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮಸಾಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸಹ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದ ಮಸಾಲ ಯು ಶುಡ್ ಅಗೇನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ದಾಲ್. ನೋಡಿ ಈಗ ಕುದೀತಾ ಇದೆ, ಮಸಾಲೆ ಕುದೀತಾ ಇದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುದೀತಾ ಇರೋದು. ದ ಮಸಾಲ ಈಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ನೌ. It has come to a boil. Now I am going to add the water. I have washed my mixer with the water that I had boiled for the tomatoes. I am not wasting that water. Tomato ಬೇಯಿಸಿದ ನೀರಿಂದ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ನೀರನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಸಾರು ತಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಫೀಲ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್. Now I am going to add hot water.
ಯಾವಾಗಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತಣ್ಣೀರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ ನಾನು ಕೆಟಲಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರನ್ನ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ನಾನು ಕೆಟಲಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಬಿಸಿನೀರನ್ನ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಸಿನೀರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ನನ್ನ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಈ ಥರ ಕಾಳು ನೀರು ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ತೀರಾ ತಿಕ್ಕಾದರೆ ಸಾರೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೂ ಸಹ ನೀವು ಬಿಸಿನೀರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. If it is too thick, you can also add the water after you prepare the curry, friends. So see, now I'm going to add some more water. This consistency is enough. Once the dal gets cooked, it will be in a right consistency. Now finally, after everything, I'm adding the salt. Salt you can add according to your taste. I'm adding the rock salt. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕಲ್ಲುಪ್ಪಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನೀಗ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. I've added the salt. ದೆನ್ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟಿರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲ ಇದನ್ನು ನಾನು ಲಿಡ್ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮುಚ್ಚಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಇದು ವಿಸಿಲ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನೀವು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ವಿಸಿಲ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನೀವು ಕುಕ್ಕರ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವಿಸಿಲ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆಫ್ ದ ಕುಕ್ಕರ್. Since we have fried the dal is already cooked half and the masala is also fried, so you need not bring a whistle when you close the lid of the cooker. So I have closed the lid of the cooker. You can off the cooker before the first whistle comes. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಕ್ಕದ ಬೇಳೆ ಸಾರು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ತೀರಾ ಗಟ್ಟಿನೂ ಇಲ್ಲ, ತೀರಾ ತೆಳುವೂ ಇಲ್ಲ ಸಾರು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಳು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಕಾಳು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಕಾಳು ಏನೂ ಕದರೋಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಕಾಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಕಾಳು ನೋಡಿ ಹಾಗೇ ಇದೆ, ಅದು ಕದರಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕೌ ಬೀನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ಡ್. And the consistency of the curry also you can see, it is not too thick not too thin. So it is in the right consistency. As I said you, before the first whistle comes, you need to turn off the cooker, turn off the gas, then the sambar will be in this, or the curry will be in this form. So ನಿಮಗೆ ಇದ್ಕದ ಬೇಳೆ ಸಾರು ರೆಡಿ ಇದೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮೈ ಚಾನಲ್, ಲೈಕ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ if you like my recipes friends. Thank you all.